Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. إن شاء الله نواصل درسنا في هذا اليوم تحت الموضوع البيع. البيع والبيع جزء من عقود المعاوضات. عندنا عقدان تحت موضوع عقود المعاوضات وهما البيع البيع والإجارة. هذان الموضوعان تحت موضوع أو باب عقود المعاوضات. وبعد ذلك إن شاء الله يعني بعد عقود المعاوضات عندنا موضوع عقود التبرعات. يعني معاوضات والتبرعات. طيب ناقشنا بالأمس عن تعريف البيع. هل عندكم كتاب في الشاشة موجود عندكم؟ ولا لسه؟ وجود Ada. تعريف Wujud. طيب. موجود الحمد لله. ناقشنا عن تعريف البيع وأعتقد أنكم قد حفظتم التعريف لغة وشرعا. لغة وشرعا. وكذلك أعتقد أنكم قد حفظتم دليل على مشروعية البيع، يعني من الكتاب من السنة ومن الإجماع. هل حفظتم أم ليس؟ حفظتم الدليل؟ نعم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. أما من السنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وأجمع العلماء على مشروعية البيع. طيب كذلك ناقشنا عن حكم البيع وأركان البيع. كم أركان البيع؟ كم؟ ثلاثة. ثلاثة. Bahasa. ثلاثة. طيب. اليوم شروط صحة البيع. شروط صحة البيع. يعني هذه الشروط تتعلق بالأركان. يعني عندنا أركان البيع الثلاثة، يعني العاقدان والصيغة والمعقود عليه. ولكل ركن شروط. لكل ركن شروط. فننتقل إلى شروط صحة البيع. أولا شروط العاقدين. شروط العاقدين. من هما العاقدان؟ من هما العاقدان؟ البائع والمشتري. penjual dan pembeli. أحسنتم. البائع والمشتري. طيب يعني يشترط للبائع والمشتري كم شرط هناك؟ فيه 4 شروط. طيب أرجو منكم طيب سأختار عالية. عالية موجود؟ موجود عالية؟ لا غير موجود. موجود. غير موجود. طيب إقبال رئيس الفصل، صحيح؟ رئيس الفصل. اقرأ يا Yes. إقبال. Syurut sahih al-bai'. Syurut aqidaini. Alif ar-rasyadu. Inna yakuna kullu minhuma rasyida ayyub baligha akila. طيب شكرا. ثم أرجو من خيرية. با. الشرط الثاني للعاقدين يا خيرية. الرضا. عدم الإكراه على البائع والمشتري بغير حق. بغير حق. أحسنت يا خيرية. ثم جيم
أرجو من سأختار فرحان لم يأتي. حمزة معنا؟ Ya Ustaz, cakap apa Ustaz? فرحان موجود أنت ما شاء الله. طيب يا فرحان نعم. اقرأ جيم شروط العاقدين الثالث. Okey. At-ta'addadu. Ta'addadu at-tarafi al-akad bi anna yujad ba'i wa mushtari. طيب شكرا يا فرحان. وحميزة دال. حميزة معنا؟ موجود أم غير موجودة؟ طيب إكرام. نعم يا أستاذ. إكرام تفضل. دال الشرط الرابع للعاقدين. البصر يشترط البصر في الكل من البائع والمشتري. طيب جزاكم الله خير الجزاء. طيب كما قلت لكم نحن ندرس الشريعة، ولكن أنا اهتمامي أيضا من حيث النحو، من ناحية لغوية أو نحوية. طيب شروط العقيدة. أولا الرشد أن يكون كل منهما رشيدا. Perhatikan kamu punya baris ya. Baris. Pada nota yang Ustaz bagi pada kamu tu ada. Wallahu alam, kadang-kadang ada silap juga ya. Kadang Ustaz pun silap juga, tapi boleh dijadikan sebagai panduan. Taklah tu kesalahannya tu. Tapi ar-rusydu ayakuna kullu minhuma rasyidan ay balighan aqilan. Tak baris buku kamu tu. Sepatutnya buku teks kamu tu kalau dari 4 IB tahun lepas mereka bariskan. Ustaz dah pesan supaya diletak baris. Tad ayakuna kullum minhuma rasyidan ay ayakuna kullum minal ba'i' wal mushtari rasyidan. Yani al ba'i' rasyid wal mushtari aidan rasyid. Ma makna rasyid? Ay balighan aqilan. Taklah setiap penjual dan pembeli itu dia akil balik. Waras dan balik. Ya. Dia dah balik dan juga dia berakal. Awalan. Summa thaniyan ba ar-ridha. Perhatikan unzur at-tashkil. Adamul ikrahi 'alal ba'i wal mushtari bi ghairi haqqin. Adamul ikrah maksudnya tidak ada paksaan ke atas kedua-dua akidah yang tadi, iaitu al-ba'i' wal mushtari bi ghairi haqqin, tanpa benar, tanpa kebenaran. Secara zalim lah. Nanti kita lihat apa maksud bi ghairi haqqin. Right? Mana ada ar-ridha maknahu bi adamul ikrah, tidak ada paksaan. Sebab jual beli ni mesti dengan ridha. Yang ridha. Lepas tu semalam kita sebutkan, kalau barang tu nampak lama, barang lama kan, barang lama, rare, tapi dia mahal, lama tapi mahal, tapi pembeli tu dia redha, maka jadilah. Sebab apa? Ada nilai pada yang lama tersebut. Third, jim at-ta'addud. Ta'addud. Mana ta'addud? Ta'addud ni maksudnya berbilang. Maknanya bukan satu lah. Bukan satu. Ta'addudu tarafail aqdi. Ta'addudu tarafail aqdi. Dia ni berbilang dua pihak yang berakad. Bi'ay yujadu bi'ay yujada ba'i'un wa mushtarin. Mushtarin. Hendaklah berbilang pihak yang berakad. Maknanya
mesti ada akad. Kita tahu kalau nak buat akad tu mesti ada al-bai' wal mushtari. Ada penjual dan juga ada pembeli. Okey. Bi ayyu jada bai' wa mushtari. Mestilah ada penjual dan juga pembeli. Mana boleh saya jual, saya beli. Okey. Ada macam tu ke? Saya jual pada diri saya sendiri. Macam tu bukan itu kan muamalat. Mana engkau jual lah pada diri engkau sendiri. Itu kan muamalat. Muamalat ni mesti ada ta'amul. Mesti ada dua pihak. Ada penjual, ada pembeli. Barulah sah. 3 pun tak apa. Tapi biasanya itulah dua pihak. Mesti ada dua pihak. Okay. Baik. Rabi'an al-basar. Yushtaratu al-basaru fi kullin min al-bai' wal mushtari. Disyaratkan hendaklah melihat pada setiap penjual dan juga pembeli. Baik. Sampai sekarang ni, sampai had ni, syurutul aqidah ni ada sebarang soalan tak? Ada tak sebarang soalan yang perlu daripada kamu? Ana ya Ustaz. Ustaz, tafadhal. Ma huwa? Nasihin. Ustaz, ma huwa soal nasihin? Dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu Ustaz? Kilahuma mungkin. Boleh saja. Jaiz. Ma huwa soal? Kalau kanak-kanak dia berjual beli, sah tak jual beli tu? Sebab kan ar-rushda tu. Kalau kanak-kanak ni dia berakal tapi dia belum balik. Betul tak? Betul. Sekarang ni Ustaz pulang balik soalan nasihat tu. Bagus soalan tu memang Ustaz akan terangkan. Dan mesti benda tu kamu tanya. Kalau kamu tak tanya, something wrong. Ustaz pulang pada kamu. Pokoknya kamu ada pembacaan kan? Apa pendapat kamu? Untuk kanak-kanak, jual beli kanak-kanak ni sah ke tak sah? Dan itu pun berlaku sekarang ni. Ada siapa nak cuba jawab? Ada? Okay. Baik. Dia begini. Okey, Alia Wana. Ahlan ya Alia. Ahlan. Untuk kanak-kanak dan itu berlaku. Contohnya adik kamu yang belum balik, dia pergi kedai beli aiskrim. Betul tak? Betul. Beli jajan. Kadang-kadang mak kamu suruh beli bukan sekat jajan je, macam-macam lagi suruh belikan bilis lagi sardin lah, kan? Baik. Dari sinilah kita tengok keluasan Islam tu. Maksudnya dibenarkan untuk kanak-kanak berjual beli pada benda-benda yang nilainya tu nilai yang kata yang munasabah untuk kanak-kanak tu berjual beli. Contohnya macam adik kamu darjah 1, darjah 2, dia level dia darjah 1, darjah 2 ni apa yang munasabah untuk dia berjual beli? Makanan. Burger, Gula-gula. Jajan. Kacang-kacang. Kacang-kacang, kerupuk. Mainan pun tengok juga mainan apa kan. Maksudnya sebagai contoh pergi kantin sekolah. Ada kamu darjah 1, darjah 2 tu mesti pergi kantin kan? Anak saya pun sama pergi kantin. Jadi kantin sekolah beli apa? Beli air 50 sen, lemak RM1, mi goreng RM1. Dia main macam tu je. 50 sen RM1, 50 sen RM1. Kalau double RM2. Itu je. Ya. Mana itu dibenarkan. Jadi kalau kamu faham gitu, maka untuk kanak-kanak yang belum balik lagi, apa yang dia tak boleh jual beli? Beli rumah. Beli emas. Kereta. Kereta. Yang tinggi sangat tu. Mungkin kita beli handphone ke. Budak je dua beli handphone. Harga 400-500, 600. Jadi bila sampai tak ratus tu, maka itu diraguilah kesahihan untuk dia bertransaksi. Sebab apa? Sebab dia belum balik lagi. Betul tak? Ya? Betul. Baik. Ustaz, tapi kalau contoh orang tu dia beli kan, dia tak tahu sebelum tu.
Lepas tu dia biar je anak dia beli. Jadi macam mana Ustaz? Contoh lah macam tu. Contohnya dia biarkan anak dia beli apa? Beli macam yang saya kata telefon, dia guna pakai duit dia sendiri. Lepas tu dia beli, ayah dia tengok kat tepi tu. Wallahu a'lam, pada pendapat ustaz lah, untuk kanak-kanak yang belum memayis, yang masih belum balik lagi ni, sepatutnya tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia tak faham lagi sebenarnya kegunaan duit tu. Kena pula beli handphone. Kalau handphone RM2, RM3, RM50 tu okey lagi lah. Tapi kalau sampai beratus-ratus, pada pendapat ustaz, di situ ada kena dinilai balik lah. Itu peranan mak ayah kan, peranan mak ayah. Sebab apa? Sebab dia masih kanak-kanak lagi. Dan kau tanya kamu sendiri, wajarkah kanak-kanak yang belum balik itu untuk memiliki handphone yang mahal? Tak. Tak. Wajar kan? Jadi sebab tu syarat tak benarkan. Dia kata kalau nak jual beli ni, benda yang besar tu, Wallahualam, mungkin ada pendapat ulama yang meletakkan had tertentu ikut lokaliti, mungkin 100 ke 200 nilai shillingnya itu. Okey, mungkin ada, wallahualam. Tapi ringkasnya ustaz nak kamu faham bahawa maksud ayakuna rasyidan, maknahu ayakuna kullu minhuma rasyidan ay akiran balighan, untuk beli benda-benda yang mahal, yang besar. Takkan jajan nasi lemak, nasi goreng, burger yang sikit-sikit yang RM2, RM3, RM4, RM5 tu, ataupun mungkin sampai RM10, RM20, okey. Betul, mak kamu simpan duit untuk adik-adik. Sebab apa? Sebab mereka ni belum boleh lagi pegang duit dengan baik. Okey? Boleh yang tu? Boleh. Syukran ya Ustaz. Boleh. Baik, ada soalan lain berkaitan dengan syurutul aqidah ini? Ustaz, Ikram, tafadhal. kalau macam yang basuru tu kan dia cakap penglihatan Ustaz kan? Ya, betul. Yang penglihatan tu macam mana Ustaz? Saya tak dapat lah tadi. Penglihatan. Tu yushratul basaru fi kulli min al-bai' wal mushtari. Hendaklah al-bai' wal mushtari itu boleh melihat. Okey. Maknanya tak apa, lawan dia apa? Dia tak buta. Dia tak buta. Setuju? Setuju. Habis orang buta tak boleh jual beli lah. Boleh. Habis macam mana? Tapi kena ada orang lain yang bantu. Ada orang lain. Lagi? Orang yang dia percaya, yang dia Yang dia percaya, ya betul. Jadi sekarang ni tujuan letak syarat ni untuk mengelakkan berlaku kezaliman, sama ada untuk pembeli ataupun penjual. Asalkan kezaliman, penipuan, penindasan itu dapat dielakkan, maka dia jadi haruslah. Macam kanak-kanak tadi. Kenapa tak bagi dia kanak-kanak yang belum rasyid, akhiran balighan itu berjual beli? Sebab nanti berlaku apa? Penipuan. penindasan. Adik beli ni dek kan, ni bagus ni handphone ni handphone ni kalau baru 1,000 ni kan, abang bagi adik 200 je kan. Jadi budak dia tak faham, dia beli dia tengok pakai 2 hari dah rosak, maka itu dah berlaku kezaliman, nampak? Maka sebab syarat tak bagi. Maaf Ustaz, so Ustaz pelan sangat Ustaz. Orang lain dengar tak? Dengar Ustaz? Dengar. Pakai earphone Ustaz. Ustaz kena pakai yang siapa yang dengar siapa yang tak dengar tu Ustaz minta maaf lah takut apa ni lain, salah lain Hadi. Baik Ustaz. Orang lain dengar kan Fadil sorry. Yang lain dengar kan? Nanti tak apa, nanti Ustaz share rakaman ni nanti. Okey, jadi ingat formula dia adalah jangan berlaku kezaliman, jangan berlaku penipuan. Sama juga macam orang buta. Habis tu kalau begitu, masya-Allah, orang buta ni ternafilah hak dia tak boleh jual beli. Dia buta maka tak boleh jual beli. Tak. Mungkin pertamanya dia boleh tanya orang yang dia percaya ke, dia minta orang tu tolong belikan ke, wakil pada dia, ataupun dia sendiri orang buta beli handphone kan contohnya kan. Dia pun Wallahualam lah, na'udzubillah, kita tak nak jadi buta tapi dengan ilmu yang ada pada dia, maka dia nakkan ciri-ciri apa, ciri-ciri apa, maka dia boleh beritahu pada kawan dia ke, ataupun pada pembeli tu ke, ataupun dia dengar macam mana kan,
Jadi yang penting tidak ada penipuan bila transaksi bersama dengan orang buta tersebut. Okey, boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Lagi? Ustaz, saya nak tanya satu lagi Ustaz. Apa ni, Boleh. betul tak Ustaz kalau contoh kan yang Al-Basar tu dia kalau saya kata kedua-dua pihak dia dapat melihat tu, dia melihat barang tu Ustaz. Lepas maksud dia kedua-dua pihak tu dia barang tu ada dekat depan mata masa dia nak jual beli tu. Maksudnya melihat tu ya. Dia pertama sekali ada siapa nak komen tentang soalan apa ni kefahaman Nasihin tadi? Silakan. Nasihin kata hendaklah basar tu maksudnya benda tu nampak. Okey? Macam mana yang lain? Tak pendapat macam mana? Kalau online Ustaz? Alia, online. Itulah saya tanya tadi. Macam mana kalau online macam mana? Okey. Nasihin dan juga lain-lain. Maksud Al-Basar tu kamu tengok tajuk tu ya. Tajuk kita adalah syurutul aqidaini. Syahadat kepada dua penjual dan juga pembeli. Bukan syurutul ma'qudi alaih. Bukan syarat pada benda yang diakadkan. Okey? Maksudnya Al-Basar ni adalah untuk manusia itu. Untuk penjual dan juga pembeli. Okey, Nasihin. Okey, faham Ustaz. Syukran ya Ustaz. Boleh faham tak? Maknanya Al-Basar yushtaratu Al-Basar fi kullin minal bai' wal mushtari. Naklah penjual dan juga pembeli itu disyaratkan keduanya basar, ada penglihatan. Bukannya benda itu yang dilihat. Okey Alia? Alia mana? Okey Ustaz. Okey, nanti benda beli online kita tengok pada tajuk barang, syarat barang. Okey? Ini sekali syarat al-aqidah ini, dua yang berakad. Okay, jadi kita ulang balik bahawa syurutul aqidah ini awalan ar-rusydu, thaniyan ar-ridha, thalithan at-ta'addud, wa rabi'an al-basar. طيب ننتقل إلى شروط الصيغة. هذا شروط الصيغة. الصيغة هي الركن الثاني من أركان البيع. الصيغة. ما معنى الصيغة؟ الصيغة Ucapan. Lafaz. ucapan, lafaz apa yang kita tu. Apa yang kita cakap lah. Tad. As-sirah. Min aina ta'ti as-sirah? Min aina? Dari mana datangnya sirah? Yang lafaz saya jual saya beli tu. Dan dari mana datangnya sirah tu? Adanya ijab mengkabul tu. Penjual pembeli. Dari hati. Sahih. Ingat lagi dari hati. Wow, hati wow. Main hati dah sekarang ni. Bahaya ni Datangnya dari bai' wal mushtari. Sebab tu kita sebut rukun jual beli, ada bai', ada mushtari. Bila ada bai', ada mushtari, dia mesti berkomunikasi. Cara dia komunikasi macam mana? Dengan sirah. Al-ijab wal qabul. Ingat semalam kan? Bai', mushtari, ada ijab, ada qabul. Sebenarnya datang apa? Datangnya apa? Sirah. Ni. Barang, duit. Barang. Bila barang mesti ada duit. Duit. Anggaplah ni duit ni. Ni. Okey. Kita sekarang bukti pada sirah. As-sirah. Arju min at-talib apa Yasmin موجود هنا؟ لا. فائز. لا ليس فائز. ألفة. اقرأ يا ألفة. شروط الصيغة. Alif. Ittihadu majlisi al-aqdi. An la yutawwilu al-fasli bainal ijabi wal qabuli bima yush'aru hasbi al-arufi bil i'tiradu an al-qabuli.
Syukran ya Ulfa. Nian, Alia? Saya Ustaz. Alia, طيب تفضلي اقرأي يا Alia. Ba. 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 Muwafiqati qabuli lil ijabi. Lil ijabi. An yuwaffiqu al-qabul. Saya tak ada baris Ustaz. An yuwaffiqu al-qabul lil ijabi fi kulli Jawa ke Jawa Ustaz? Jawa ni buhu. Fi makna apa tu Ustaz? Jins. Kal jins wal naw'i wasifati wal adadi wal hululi wal ajli. Baik. Ahsante. Hamizah, تفضلي يا Hamizah. اقرأي يا Hamizah. Hamizah موجود معنا؟ موجودة؟ 9 days slow Ustaz. 9 days slow. طيب 9 days slow. 9 slow. Hairul. يا هيرول أين هيرول؟ يصلي؟ أين أنت يا هيرول؟ طيب هيرول لم يأتي. سيدة تفضلي يا سيدة. تفضلي. التنجيز أن تكون منجزتي أي خير مؤلقة على شرط لا يقتضيه العقد. طيب شكرا يا سيدة. طيب وأخيرا أنا طيب تفضل. تعبد أن تكون معابدة أي غير مقيدة بوقت معين. طيب أحسنت يا شكرا. طيب طيب kamu boleh tengok dalam PDF yang saya bagi tu, tapi untuk hari ni tengok dulu apa yang saya akan bacakan ya. طيب شروط الصيغة ننتقل إلى الركن الثاني من أركان البيع. أولا اتحاد مجلس العقد. Ittihad, mana makna ittihad? Ittihad maksudnya bersatu. Bersatu ataupun Hendaklah tu bukan. Ittihad ni daripada ittihada yattahidu ittihad. Muwahhadah, maknanya setempatlah. Maknanya ittihadu majlisil aqdi. Hendaklah majlis akad tu dan juga jual beli tu berlaku pada satu masa baik, kita apa penjelasan dia. Alla yutawwalul faslu bainal ijabi wal qabul, dan hendaklah tidak dipanjangkan al-faslu ni pemisahan antara ijab dan qabul. Itu terjemahan ustaz lah, al-faslu. Al-faslu ni maknanya kamu baca tajwid. Mad jaiz munfasil. Apa beza mad jaiz munfasil dengan muttasil? Mad jaiz munfasil dia mad pada dua perkataan yang berbeza. Muttasil dalam satu kalimah. Kataan. Jadi al-fasl maknanya alla yutawwal al-faslu bainal ijabi wal qabul. Hendaklah tidak dipanjangkan pemisahan ataupun jarak antara ijab dan qabul.
bima yush'aru hasbal urfi bil i'tiradi anil qabul. Bima yush'aru hasbal urfi bil i'tiradi anil qabul. Iaitu sekira-kira dirasakan mengikut uruf, hasbal urfi, mengikut uruf. Uruf ni maknanya adat kebiasaan, bil i'tiradi, iaitu berpaling, tak nak daripada qabul. Boleh faham ke tu Ustaz terjemah tu? Kurang jelas Ustaz. Kurang Kurang jelas. Faham. Ana terjemah anda tak faham macam mana ni Okey, follow Ustaz, follow. Ada kelas Ustaz? Silakan. Boleh. Ada kelas. Ustaz cakap dengan Ustaz Omar Al-Faruq ni dari SPPI, ketua pengawas kita yang jaga abang-abang kamu ni. Assalamualaikum. Ustaz, bagi ucapan sikit Ustaz. Ni okey Cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Jangan kata seorang tak dapat tak boleh pergi jauh Okey. Boleh sebenarnya. Doakan kami cikgu. Okey. InsyaAllah. Cikgu. Universiti Teknologi Malaysia. Okey, dengar tu. Okey. Okey. Daripada SPM terus masuk U, nampak? Jadi jangan orang kata memandang rendah yang kamu ni sekolah agama tak boleh pergi jauh. Sebenarnya kamu boleh pergi Mesir, masuk UTM pun boleh. Jadi jangan orang kata sekolah agama hanya agama saja. Kan? Boleh masuk bidang-bidang lain. Asalkan kamu terus belajar dan apa yang disuruh tu kamu buatlah. InsyaAllah. Ustaz. Boleh. Jazakallah Ustaz. Salam dia. Ustaz Omar dia di BPI Jempol sana tu. Okey. Maknanya kamu sekolah kamu boleh pergi jauh. Jangan rasa rendah diri dan sebagainya. Yang penting usaha. Okey. Jazakallah Ustaz. Jangan saya ucapan ni. Terus bagi ucapan kami ingat semua tu. Okey, baik. Tadi dah dapat dia hasaltum ala makna kulli kalimah. Ini alla yutawwal al-faslu bainal ijab wal qabul. Ini janganlah ada pemisahan yang panjang antara ijab dan qabul. Yang ni ijab saya beli, saya jual. Okey. Ijab ni siapa dulu cakap kan Okey, baik. Bima, nak kata macam mana tak ada jarak tu Ustaz, tak ada pemisahan tu, tak ada jarak tu. Yakni bima yush'aru, sekira-kiranya dirasakan, yash'uru ataupun yush'aru hasbal urfi, mengikut uruf. Dalam fiqh kita ada uruf, kita ada adat. Uruf dan adat ni benda yang samalah senang cakap Maksudnya kalau ikut adat, kalau jarak yang lama tu senggang yang lama tu kita akan anggap dia tak nak qabul. Biasa kalau kita pergi kedai, saya beli kedai akan cakap apa? Saya jual. Saya jual. Saya jual. Beli jual. Saya beli bang, saya jual. Macam itulah Saya beli ikan ini dengan harga RM83.65. Saya jual. Macam tu. Tapi itu maknanya ittihadul majlis akad tu dia pada masa yang sama, tempat yang sama. Okey. Jangan saya beli ikan dia dengan harga RM50. Penjual tu senyap je senyap je kan. Apa kamu rasa kalau dia senyap? Dia tak Macam setuju. tak nak terima. Dia tak nak jual. Macam Tak nak terima. Dia tak nak jual. Macam tak nak jual, macam tak sudi je kan Betul. Ataupun macam tak sudi. Okeylah, saya up lah RM60. RM70. Okey. Saya jual dengan harga RM70. Rupanya dia dah suruh up harga. Tawar-menawar macam tu kan. Maknanya kalau ikut uruf uruf kita adalah kalau orang kata saya jual, okey saya beli. Saya beli, saya jual. Macam tu. Dia tak ada saya beli kalau senyap itu ikut uruf kita, orang tu tak nak jual. Maka tidak sah jual beli begitu. Kalau ikut uruf kita lah. Baik, satu. Yang kedua, muwafaqatul qabuli lil ijab. Muwafaqatul qabuli lil ijab. Hendaklah bersamaan, sepakat
antara qabul dengan ijab. Ijab dengan qabul tu mesti sama. Maksudnya apa? Ayyuwafiqal qabulu lil ijabi fi kulli jawanibihi fil ma'na kal jinsi wan naw'i was sifati wal adadi wal hululi wal ajali. Kenapa? Sekejap ya. Ni ada abang kamu ni. Ada apa? Abang kamu dah lupa Baik, mana kita tadi? Okey. Sampai-sampai tu tak baris tak baris kamu tu, iaitu ayyuwafiqal qabulu lil ijabi. Hendaklah bersepakat bersamaan qabul itu dengan ijab. Fi kullin, pada setiap jawanibihi. Fi kulli jawanibihi. Tadi siapa baca tadi Fi kulli jawanibihi, pada setiap sudutnya. Iaitu fil makna, taklah sama maknanya. Fil kal jinsi wan nau'i, seperti jenis dan juga nau'. Jenis nau' ni sebenarnya lebih kurang je. Walaupun ada detail ada perbezaan. Maknanya taklah sama. Kalau disebut jenis apa, mestilah sama. Okey. Wasifati, dan juga sifat. Wal adadi, dengan bilangan. Wal hulul, dan juga masanya. Al-hulul ajal ni lebih kurang juga itu maksud masa. Maksudnya begini, hendaklah kamu kalau ni kan, kamu tadi jual ikan jual ikan kan? Jual ikan. Saya beli ikan ni dengan harga 50. Saya beli ataupun saya tak kira mana-mana. Saya jual ikan tenggiri ini dengan harga RM50. Maka orang yang membeli tu dia kena jawab apa? Saya jual ikan tenggiri, saya jual ikan tenggiri dengan harga RM50. Tunai. Tunai ni kat nikah pula Jadi ijabnya macam mana? Macam mana ijabnya? Ijabnya saya beli ikan ini. Saya beli ikan tenggiri. Macam mana? Nurish, macam mana Nurish? Saya beli ikan tenggiri ini dengan RL RM50. RM50. Okey, mesti macam tu. Yang tak bolehnya macam mana? Saya beli ikan bawal itu dengan harga $50. So, tak sama. Dia jual tenggiri, awak beli bawal. Dia jual tenggiri, awak beli sepat. Macam mana ni? So, tak sama. Ataupun saya beli ikan tenggiri ini dengan harga RM50. Rupiah. Mana boleh. Maksud mesti muwafaqah. Yakni muwafaqatul qabuli lil ijab. Mestilah sama. Apa berlaku? Apa pandangan kamu? Kalau tak ada tak muwafaqah, apa berlaku? Apa masalahnya kalau tak muwafaqah? Tak mengikut kehendak pelanggan. Bila tak ikut kehendak pelanggan, jadi tunggang terbalik, Ustaz. Tunggang terbalik, jadi apa lagi? Ingat dalam muamalat ni tidak boleh ada apa? Syubhah. Ada syubhah. Penipuan. Kezaliman, tak boleh begitu. Maka sebab tu kau perasan tak kalau kau pergi kedai kan, kedai besar-besar lah dia tulis urus niaga apa? Urus niaga dalam kedai. Dalam kedai. Tak perasan urus tak tahu, Ustaz. Urus niaga dalam ringgit Malaysia. Betul. Niaga dalam ringgit Malaysia. Sebab kadang-kadang kita pun tak faham. Kita duduk Malaysia kot, takkan nak guna dolar pula. Takkan nak guna bas pula. Takkan nak guna peso. Peso ke Australian dollar, yen ke apa. Malaysia kot. Kamu kena ingat, kamu duduk kampung tak perasan dalam itu. Tapi bayangkan kalau kau pergi KL,
Ataupun sepadan-sepadan Johor sana ke, ataupun sepadan Thailand sana ke. Okey. Kat kedai tu contohlah. Kat kedai tu dia tulis 100. Okey. Datanglah orang dari Indon. kita kata Indon. Wah Pak, murah banget ni ya. Dia bagi kamu 1,000. Enggak perlu balikannya Pak, bakinya simpan Pak. Dia ingat RM100. Kamu tulis 100. Pada dia, wah murah sangat ni 100. Dia bagi 1,000, keep the change. Wah, dia rasa. Padahal maksud kita 100 tu adalah 100 Ringgit. RM100. Ringgit Malaysia. Dia bagi selama je 1,000. Ambil Pak, bakinya simpan ya. Tengok. Maknanya tak muafakah dekat situ. Maka sebab tu urus niaga dalam ringgit. Jadi bila dijual, saya jual barang ini, saya jual jam ini dengan harga RM100. Dia tak boleh kata, baik Pak, saya beli dengan harga RM100. Tak sah. Kalau berlaku begitu, maka berlaku kezaliman. Berlaku kezaliman, iaitu rugi pada penjual. Kena muafakah begitu. Baik. Sama lah dengan benda-benda lain. Yang mana kena apakah yang boleh menyebabkan penjual dan pembeli itu sepakat dan juga redha. Baik. Kita lagi 6 minit. At-tanjiz an takuna munjizatan ay ghairu mu'allaqatin ala syartin la yaqtadihi al-aqdu. At-tanjiz. Tanjiz ni maksudnya dia boleh dilaksanakan berlaku terus. Tak ada tergantung-gantung. Yang ni ai ghairu mu'allaqatin ala syartin. Tidaklah akad itu tidak boleh tergantung, terikat dengan syarat yang tidak ada kaitan dengan akad. Contohnya apa? Dia kata aku jual kepada engkau ikan ni dengan syarat engkau tak boleh makan. Mana? Saya jual pada awak ikan tenggiri ini harga RM50 dengan syarat tak boleh makan. Display only. Jadi sah tak? Tak. Sah lah. Tak. Sebab kita beli ikan tenggiri untuk Makan. Untuk makan. Untuk makan. Tak, bukan. Jadi tak sah lah begitu. Jadi mana jangan ada akad yang syarat yang menyebabkan akad tu yang tak ada kaitan sehingga menafikan tujuan kita berjual beli. Tak boleh lah. Mana tak sampai manfaatnya. Gitu. Dan at-ta'bid. At-ta'bidu. Abada ya'bidu ta'bid. Ta'bid ni daripada perkataan abadan abadalah. Selama-lamanya. Antakuna mu'abbadatan. Yakni antakuna. Kenapa takun? Takuna ni kembali pada siapa? Hendaklah. Hendaklah apa? Antakuna. Kenapa bukan ayakuna? Hendaklah barang. Barang jualan. Antakuna. Antakuna apa? Al-mubi'. Kenapa bukan an yakuna? Kenapa antakuna? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab, saya bagi RM1 lah ni. Tak tulis kat sini. RM1. Mari. Antakuna. Kenapa bukan an yakuna? Kerana waktu. Cuba lagi. Kerana barang tu. Kerana Sifat barang tu. Bagi orang lain. Siapa tadi? Bintun. Ya binti. Siapa jawab tadi tu? kerana mu'abbadatu tu mu'annas. Mu'abbadatu mu'annas. Sikit lagi. Tolak belakang sikit. Ada betul sikit tapi tak tepat. Cuba lagi Amalin. Siapa nak cuba? Dah ada jawapan sikit tu. Mu'annas betul. Waktu. Antakuna. Kenapa antakuna? Ta. Cepat jawab ni, cepat. Takkan tak nak RM1 kot, jawab mahal ya. Mu'annas. Memang mu'annas. Mu'annas. Pada waktu. Kan. Perempuan. Ya Allah ya bins. Laki ke perempuan sama, cepat.
Farhan, Faiz, Faris. Nah, Ainur ada ni. Ainur mana dia? Kenapa antakuna? Bukan memanglah mu'abadah tu mu'annas, tapi kenapa sebelum tu mesti ada? Tak dapat Okey. Kena takbid. Okey, begini Jadi kenapa Ustaz tanya begini? Sebab kan Ustaz setiap kali Ustaz punya kelas Ustaz akan kaitkan dengan Lam. dengan lam iaitu antakuna mu'abbatan. Hendaklah keadaan dia tu mu'abbadah selama-lamanya. Siapa yang selama-lama ni? Barang. Bukan barang. Kita sekarang tajuk apa? Produk. Lafaz. Muamalat. Lafaz. Ucapan. Kabul. Sirah. Ini sirah ni. Sirah. Kita sekarang ni syurutus sirah. Maka antakuna siratu mu'abbadatan. Hendaklah sirah itu dalam bentuk selama-lamanya. Nampak? Sebab tu dia antakuna. Antakuna mu'abbadatan. Yakni antakuna siratu mu'abbadatan. Dan hendaklah sirah itu untuk mu'abbad. Untuk selama-lamanya. Okey, boleh dapat? Betul kan? Betul. Sebab tu kamu kata ta'nis tadi betul mu'annas. Betul lah dia mu'annas. Tapi dia mu'abbadah ni adalah khabar. Dia khabar kepada sirah ni. Betul ke? Baik. Khabarkanlah Baik. Apa maksud mu'abbadah? Ini kamu baca ai saja. Kalau kamu jumpa dia ai. Dia kadang-kadang ayu ai ai ghaira muqayyadatin biwaqtin muayyanin. Ai ghaira muqayyadatin biwaqtin muayyanin. Hendaklah sirah itu selama-lamanya iaitu bukan dikaitkan dengan waktu tertentu. Biwaqtin muayyanin. Aku jual pada engkau jam ini dengan harga RM50 untuk sebulan sahaja. Tak boleh. Ustaz. Boleh. Saya nak tanya Ustaz boleh? Silakan. Apa ni, kalau macam sewa tu dia tak termasuk yang ni Ustaz kan? Memang tak masuk. Oh. Sebab siapa tahu kenapa tak masuk dalam tajuk mu'abadah ni, takbid ni? Kenapa tak masuk? Sebab sewa sementara, bukan selama-lama. Okey. Lagi. Selain penulis, Sewa dia tak perlukan sirah. Ya ke? Ada. Sirah ada. Sebab namanya pun sewa. Yang ni jual beli. Kalau jual beli kan bila jual beli ni iaitu kita punya tengok pada tajuk awal kita. Apa takrif jual beli? Berlaku pertukaran. Ya, berlaku pertukaran antar barang. Pertukaran tu pada ain. Bila bertukar ain itu, maka maksudnya jadi hak saya. Tapi sekarang ni kalau berlaku pertukaran ain itu sementara. Maksudnya kamu dapat contohnya yang boleh nampak. Contohnya kamu akad untuk kereta. Volvo saya ni Okey, BMW kot. Kamu akad untuk kereta. Kamu bagi duit kat dia. Kamu dapat tak kereta tu? Dia kata, boleh, kamu boleh guna kereta ini untuk 3 hari. 3 hari 500. Itu jual beli ke apa tu? Sewa. Sewa. Nampak kan? Bila ada masa, kamu zahirnya nampak, dia bagi duit dekat orang tu. Dia dapat kereta. Itu jual beli ke apa tu? Sewa. Tengok akad dia apa. Kalau akad dia, okey, kau bagi aku duit, aku bagi kau kereta, kau ambil selama-lamanya, itu adalah jual beli, muamalah. Jual beli. Kau bagi aku duit, aku bagi kau kereta, tapi untuk 3 hari, itu adalah sewa. Kalau aku bagi kau kereta, kau pakailah 3 hari, itu namanya apa?
mutawaddi'ah. Pinjam. Ya, betul. Pinjam. Pinjam. Aku bagi kau kereta free of charge sampai hancur kau pakailah. Itu namanya apa? Hadiah. Hadiah. So nampak. Kamu tengok ya. Nampak dia macam sama aje. Betul tak? Ada pembeli, ada dia. Nampak sama. Tapi apa yang membezakan antara beli Akad. Ya, pandai. Alhamdulillah. Akad itu, sebab tu dalam muamalat, akad tu penting. Nampak sama ni. Ustaz, saya nampak dia bagi duit, bagi kunci. Apa bezanya? Zahirnya sama. Tapi yang mereka pakat ni. Al-aqidah ni. Apa yang mereka pakat? Apa akad mereka? Akad itu yang menentukan sama ada dia adalah al-bai' ataupun al-ijarah ataupun al-i'arah ataupun al-hibah ataupun al-wasiyah. Jadi itu berbeza-beza. Akad itulah yang menentukan. Jadi itu pentingnya akad. Sama sebab tu orang kata, kenapa tengok Islamic financing ni Islamik tak Islamik sama je. Dulu biasa orang cakap begitu. Kamu belajar syariah jangan cakap macam tu. Produk Islam dengan tak Islam, bank Cina, bank KP, bank Islam sama je. Nampak sama? Sebenarnya tak sama. Yang membezakan mereka adalah pada akad. Sebab tu kita teliti akad tu, maka akan nampak perbezaannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul As.